시청자 여러분 안녕하십니까? 6월 지방선거를 앞두고 각 정당들이 약속이라도 한 듯 파격적인 공약을 내세웁니다. 바로 청년 인재 영입입니다. 이 화면 속에 나오죠? 나이가 어릴수록 더 높은 가산점을 주어서 정치 참여 문턱을 낮추겠다는 것입니다. 정당들이 이처럼 청년 영입에 공을 들이는 이유가 무엇일까요? 젊고 개혁적인 이미지로 젊은 층의 표심을 얻겠다는 전략입니다. 그렇다면 우리 정치권의 청년 인재 영입의 결과는 어땠을까요? 유권자의 눈길을 끌기 위한 예쁜 포장지로 쓰고 선거가 끝나면 소모품처럼 버려지는 경우가 많습니다. 준비도 되지 않은 청년을 기초 체력 없이 링에 올리는 격입니다. 오늘 공감 36.5에서는 29살의 젊은 나이에 당당히 시장이 된 청년 정치인을 소개합니다. 우리 현실에서는 상상할 수 없는 일입니다. 화면으로 만나보시죠. 인천국제공항. 특별한 손님이 이태석 리더십 아카데미의 초청으로 한국을 찾습니다. 환영 블랙카드를 보자 놀란 표정을 감추지 못합니다. 마중 나온 학생들과 반갑게 인사를 나누고 곧바로 향한 곳은 이태석 재단. 영화 포스터 주인공 인물을 설명하자 진지하게 듣고 감동하며 감사의 인사를 전합니다. 아만다 린드 블라드, 스웨덴의 최연소 여성시장입니다. 명문 웁살라 대학교를 졸업한 뒤 2022년 시장 겸 시의장에 당선됐습니다. 스웨덴은 우리와 달리 시장이 시의장을 겸임합니다. 당시 그녀의 나이는 30살. 언론에서는 그녀를 청년 정치인의 대표 사례로 자주 언급합니다. 우리가 그녀를 처음 만난 것은 스웨덴에서 열린 리더십 스쿨에서였습니다. 이태석 리더십 아카데미가 마련한 글로벌 리더십 스쿨. 우리나라 고등학생들이 올바른 리더의 모습을 배우고 직접 경험할 수 있도록 마련한 프로그램입니다. 스웨덴 국회 부의장, 오선 의원, 최연소 국회의원과 시장, 전직 외교부 장관이 강사진으로 참여했습니다. 바쁘기로 소문난 그녀지만 성김의 정치 강연을 부탁하자 직접 차를 운전해 2시간을 달려왔습니다. 젊고 세련된 패션, 밝고 겸손한 태도, 친언니, 누나처럼 따뜻하게 다가오는 다정한 모습에 금세 빠져듭니다. 그녀가 시장으로 있는 살랏입니다. 인구는 2만 명이 조금 넘지만 오랜 역사를 지닌 은광과 아름다운 자연이 어우러져 관광지로 유명합니다. 그녀가 정치인의 꿈을 갖게 된 것은 고등학교 시절 한 여성 국회의원의 헌신적인 활동에 감동하면서입니다. 그녀는 17살 때 사회민주당에 입당했습니다. 이후 10년 동안 지역사회를 위한 꾸준한 봉사활동을 이어갑니다. 그녀의 성실함은 최연소 여성시장 후보 타이틀을 얻는 밑거름이 됐습니다. 우리에게는 꿈같은 일이지만 스웨덴에서 이것을 가능하게 만든 것은 공천 방식 때문입니다. 스웨덴은 우리처럼 중앙당에서 하지 않고 후보 추천은 지역 주민이 참여하는 추천위원회가 결정합니다. 청년은 의무적으로 25%를 뽑도록 했고, 화려한 학력이나 경력보다는 지역사회에서 쌓아온 신뢰와 봉사의 경험을
중요한 선정 기준으로 삼습니다. 그녀는 시장에 당선된 뒤 파격적인 정치 행보를 이어갑니다. 직접 현장을 찾아다니며 시민들이 목소리를 듣고 문제를 해결하는 데 힘을 쏟았습니다. 그리고 소수 정당과 권력을 나누는 연립 정부를 구성합니다. 그것은 살라 시민을 위한 협력이었습니다. 나이는 젊지만 그녀의 신뢰와 성실한 정치는 중앙당에서도 높이 평가받았습니다. 그 결과 올해 9월 치러질 국회의원 선거에서 그녀는 사회민주당 후보로 추천되었습니다. I really enjoy the city overall, just like the energy, and it's been very good to walk outside and see the city for myself, and to hear you also describe some of the city planning and how the development has been for the last couple of decades. And you represent nearly 23,000 citizens in the city of Sala. yeah. In your mind, like, what's the most important quality for a leader to have? I also think that it's very important to both listen to your constituents and try to be communicative with them and tell them about what it is that we're doing and why, and try to connect it to the issues that they've actually told us about as well. I try to, a couple of times a week, go out to do visits with local companies or with the unions or with some of the municipal workers, like go to a school or go to some elder care facility. So that's usually like a slot of my day as well. How do you reach across the aisle to other political parties and maybe even the opposition to make sure that you can create or maintain a cohesive majority government? Listened. I think that was very important. My party is very large and other parties are smaller. And we think that all parties need to feel that they're successful with their issues in the local government. And I think we have achieved that. What do you think it is about you that has made you sort of recognized and supported so quickly, relatively, by your own party and by your citizens? I've been politically active for many years, so even though I'm not old, I do have a lot of experience. So it's more than 15 years since I started out and had my first political assignment for my party. So I've managed to gain experience as well. So I think it would be a combination. Do you have any words of advice for any Korean youth who might have dreams of becoming a political leader one day? I would just love to encourage anyone who thinks that there are issues that needs to be addressed to actually act on it as well. I think that it could be very powerful, and I think that a lot of more young people are needed in politics, because politicians should represent society as a whole. If you don't try, then they definitely won't be hearing your issues. 아만다 시장의 한국 방문은 이번이 처음입니다. 그래서 가보고 싶은 것도 많지만 제일 먼저 찾은 곳은 관광객들이 많이 찾는 전통시장입니다. 살라시의 관광 정책에 도움이 될 경험과 아이디어를 얻기 위해서입니다. 아만다 린드블라트 시장님을 모시겠습니다. 그리고 찾아간 또 한 곳, 바로 대학입니다. 그곳에서 예비 교사들에게 자신의 경험을 자세히 들려주었습니다. 3박 4일이 짧은 일정이지만 우리처럼 외유성 관광은 찾아볼 수 없습니다. 한국에서의 마지막 날, 한강에서 열린 치맥 파티. 이태석 리더십 스쿨 학생들과 우크라이나 대학생들이 함께합니다. 영하의 추운 날씨지만 불편해하거나 권위적인 모습은 찾아볼 수 없습니다.
함께 웃고 즐겁게 대화를 나눕니다. 바로 이것이 시민의 목소리에 귀 기울이고 함께하는 진정한 리더의 모습입니다. (30대) 젊은 정치 지도자의 모습 어떻게 보셨습니까? 이런 지도자가 많았으면 하는 것은 저만의 욕심은 아닐 것입니다. 이 사진 속 인물 누군지 궁금하시죠? 10년 전 스웨덴에 취재에 가서 만난 장관들입니다. 이 화면 왼쪽은 스웨덴 교육 책임자이고요. 화면 오른쪽은 스웨덴 보건정책 책임자입니다. 당시 나이는 30살과 29살입니다. 어린 나이에 조직을 이끌어가는 비결을 묻자 이렇게 대답을 합니다. 나이가 많은 분들이 경험을 존중하고 능력을 발휘할 수 있도록 돕는 것이 장관의 역할입니다. 지금도 기억이 납니다. 정치 지도자에게 가장 중요한 덕목을 묻자 경청, 공감 능력, 진정성을 꼽았습니다. 아만다 시장 역시 이 세 가지 덕목을 말이 아닌 행동으로 실천하고 있습니다. 바로 이것이 30대 여성을 정치 지도자를 만든 비결입니다. 선거철마다 달콤한 가산점으로 청년을 끌어들이려 하는 것은 역설적으로 정치를 권력 쟁취의 도구로 보는 우리의 현실을 말해줍니다. 진정한 청년 정치는 청소년 시절부터 봉사의 의미를 배우고 직접 몸으로 실천하며 성장한 경험에서 시작돼야 합니다. 책임감과 역량을 갖춘 지도자를 길러내는 방법은 가산점보다는 교육과 경험이 더 효과적입니다. 이것이 30대 시장이 우리에게 남긴 교훈이자 우리 정치가 가야 할 방향입니다. 아만다 시장 같은 정치 지도자를 보고 싶습니다. 다음 시간에는 지난주 고려대학교에서 시작한 이태석 리더십 수업 소식을 전해드리겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.